ഇഫക്ട് ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Srihansha, investor and chief architect, Into Cloud. Also with us, Sri Arjuna. I think we'll need a few more mics here. Hello. Now, we have that. So, I guess ഒരു ചെറിയൊരു സാധാരണ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അർജുൻ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ പ്രൊഡ്യൂസർ വേഴ്സസ് എ കൺസ്യൂമർ? ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ അല്ലയോ? അതിന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നാളെ തയ്യാറാവുമോ, 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തയ്യാറാവുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അർജുൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എല്ലാ പാനൽ ഡിസ്കഷൻസിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു കഥ. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവർ ഓരോരുത്തരെയും പറ്റി മേ ബി ഒരു 2-3 സെന്റൻസുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. അത് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ? അർജുൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി ടോക്ഡ് അബൌട്ട് what he does. പ്രസാദ്. Good afternoon. I'm Prasad Varghese, CEO Managing Director, Cosmet Technologies. ശരിക്കും ഞങ്ങളൊരു ഏകദേശം 30 വർഷത്തെ IT ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഏകദേശം 1984-88 കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാച്ചായിട്ട് ഇറങ്ങി. അന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന യാതൊരുവിധ ഫെസിലിറ്റികളോ ഒരു കാര്യമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ എന്നുള്ള ഏക ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഏകദേശം ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ ജോലി കൊടുത്തിരുന്നത്. Almost 15 years we were working with the India government sector. Then I thought that I'll move to private sector. Then in 2006 I moved to UST Global. Again it's a great private sector to work in the service industry. Then the topic is like whether a discussion between service sector as well as innovation in the other sector. They have worked and again started a company in 2009, almost 16 years back, with the whole idea of having some product which will be useful for the India community. So we have an enterprise content management system which is widely used in banking sector and in the government sectors. That is the, context about where I am and what I am talking. Actually now, again, in this industry, we cannot fix anything for long period. Some period people talk about service industry. Then again, it comes to the product sector. Now again with the AI, we are again moving to. Prasad, നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം. It will be more like an introduction. Or introduction time. So, this is all about me, and you can. We will go ahead. Or first round of introduction, and then we'll come to the discussion. Hi, my name is Vimal Govind MK. I'm CEO and co-founder of Gen Robotic Innovation. ഞങ്ങൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത 2017 ടൈമിലാണ് ക്യാമ്പസ്. We started Gen Robotics. Initially, the passion in robotics is made us start the company, but then we found that through that passion, if we can also help the society to solve problems like social manual scavenging, people entering into sewage system for the cleaning activity for society. A lot of people are dying, so we created a very good robot for eliminating that death. And we started from 8 people, and the company now 300 nearly people operating throughout India, 19 states and 3 union territories we are operating. We are also exporting into foreign countries now. So that is our sanitation sector. Similar to the sanitation sector, we are using our robotics in oil and gas sector, confined space management, and helping people to not work in that kind of a situation, dangerous situations and all that. And we now recently started a disability sector where we have exoskeleton technology, rehabilitation devices, robotics devices for helping people with paraplegia, like the ability of not moving their bottom part or even upper part also after stroke or spinal cord injury. അല്ല മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കാരണം ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ബെറ്റർ ആക്കുന്ന
robotic equipments we started, and now we deployed the products in many hospitals, including SP4 KIMS, Amrita, big hospital chains in Kerala, and expanded now to the South Indian regions. And now we're going to expand this also into the foreign countries. So we are a product, pure robotics kind of a company, and we also have a future division which work on humanoid robots, semi-humanoid robots. That we feel is going to be a bigger thing for the next 7 years. So that's about me. Thank you, Vimal. Amar. Thank you, Anu. Good afternoon, everyone. എൻ്റെ പേര് അമർ രാജൻ. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി സൈക്കോളജിയിൽ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് MPhil കൺസൾട്ടിങ് സൈക്കോളജി, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേംബ്രിഡ്ജ് UK ഒരു സൈക്കോമെട്രിക്സിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് മൈൻഡ് കാർട്ടർ സൈക്കോളജിക്കൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യാണ്. പ്രൈമറിലി സൈക്കോളജി ഇന്ന് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയാണ്. പക്ഷെ മൈൻഡ് കാർട്ടർ സൈക്കോളജിക്കൽ സർവീസസിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിന്റെയും മെന്റൽ വെൽബീയിങ് മുതൽ അവിടെ ഒരാളിനെ എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം സയന്റിഫിക് ആയി, എങ്ങനെ ഒരാളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം, അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ we specialize in psychometric assessments, a variety of range of psychometric assessments called something like a personality assessment. നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2 തരം ആൾക്കാരായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കാണുന്നു, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ഞങ്ങൾ സൈക്കോളജിയിൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യലി ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആകാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് മൈൻഡ് കാർട്ടറിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ജേർണി സോ ഫാർ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിവാർഡിംഗ്, ആൻഡ് യാ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്. താങ്ക് യു, അമർ. അൻഷദ്. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അൻഷദ് എന്നാണ്. ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ലേണറാണ്. വൈഡ്ലി ക്യൂരിയസ് ആണ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി. പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡീപ്പ് ഒബ്സഷൻ ഉണ്ട്. ലൈഫിന്റെ ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ്. വളരെ ഏർലിയിൽ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ജോയിൻ ചെയ്യണം, അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു കൊച്ചിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ ഒരു പോർ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുറെ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള Fortune 50 കമ്പനീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആർക്കിടെക്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. US, ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ കുറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഒരു 10 years മുമ്പ് eBayൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്റർപ്രണർ ബഗ് കടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെളിയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, സ്റ്റാർട്ടപ്സ് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങി ലാസ്റ്റ് 10 years ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. co-founder ആയിട്ട്, ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിട്ട്, കമ്പനീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളായിട്ട്. ഒരു 3 years മുമ്പേ എവറിത്തിങ് വാസ് സോ ബോറിംഗ് ഫോർ മീ. ഐ took a break. I wanted to spend my time with my children and do biking and travel and other stuff, so took a break. But now I'm back. Last year continued to do a venture studio. Sundar venture studio. Right now it is based out of Dubai. So we are officially and personally investing into startups, and also there are 2 other initiatives that I'm building as an engineer. AWS competing ആയിട്ട് ഒരു ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു MVP വെർഷനിലാണ് റൈറ്റ് നൗ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻടു ക്ലൗഡ്. That started. We are partnering with NVIDIA and other companies to kind of take it forward. So that is another product that I'm working on. And പിന്നെ ഒരു talent acceleration product. This is called Zero from Dubai. അത് ദുബായ് ഫ്യൂച്ചർ ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് പാർട്ണർ ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഇൻവോൾവ്. താങ്ക് യു. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് ഉത്തരം പറയും, എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എണീറ്റ് പോകും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. I want to kind of change that format and I want to ask the audience if they have any questions. Right? ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്ത് തരം ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്? താഴെ മൈക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു മൈക്ക്. എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്
ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതായ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ റെഗുലർ ചോദ്യം ചോദിക്കാം, നമുക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം. Anybody has any questions to any of these people? Yes. I'm going to take probably 5 questions and then, then place the discussion accordingly. Glad to ask a question here. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പല രീതിയിലും പല കമ്പനീസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീസെന്റ് ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? So how do you identify a problem to solve എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? യെസ്. മൈക്കെടുത്താണ് ഞാൻ തരില്ല. അതാണ്. So my question to Vimal specifically, he have mentioned that he has created an idea behind cleaning this cabin work training. ആ സ്പെസിഫിക് വർക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ച് അതിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്? നേരത്തെ ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റേത് സ്പെസിഫിക്കലി പീപ്പിൾ എങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്തി? ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പം എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്തത്? ലൈക്ക് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പം ഇനിഷ്യലി ഒരു സിഇഒ അല്ലെ ഫൗണ്ടറായിട്ട് ജെനിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓർ ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഈസി ടാസ്ക്? അതെങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും? ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരിട്ടൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു കോർപ്പറേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും? എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? യെസ്. എനിക്കൊരു വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ രാവിലെ കൊണ്ട് ഈ സമയം വരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ പല മറ്റു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ തലപ്പത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എന്റെ ചോദ്യം, വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇന്നോവേഷന്റെ മേഖലയിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന വലിയൊരു ചേഞ്ചിലേക്കും അവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വിഷ്വലി എംപയർഡ് എന്നുള്ളതിനെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി റീഫ്രേസ്. ഇനി വൺ മോർ കാര്യങ്ങൾ Yeah, I'll take one more from you. No, after you. All right. So my question is, all of them have explained their success elements or what they are impacting. So in the question, in your journey, obviously you may have failed, right? So what were your failure and how that impacted on your journey? So that is my question. How do you deal with failure? Failed, but sometimes even through that failure, you may have got some totally different idea may have evolved, or we can actually totally collapse there, or we can still come out. So there will be two. So failures, especially representing the majority of youth here, we'll all have this inhibition of if we start, we'll go collapse. There's that fear of this one. So I'm sure you all would have failed. So our failure journey, good if you can share along the group, that will be good. Right. Last question, and then we'll come to this. Sir, first of all, a very good afternoon. My question is regarding building a startup. So I do have certain idea to build my own startup, but as a student, I don't have any idea how to do it. So can you just? It is the same question that he asked, which is how do I identify a problem that I can start working on? Isn't that what you're asking? Yeah, it's pretty much similar to. Yeah. Okay. All right. So I guess, and we will come back to you if there is more time for more questions. But I think let's ponder over what has been discussed here. No? Again, I'll start with Prasad. Prasad, how do you identify a problem? You have identified a problem. You have built a product. How did that happen?
രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറാം? അതിന് ശരിക്കും ഒരു ആൻസർ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻസർ ഇല്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് 100% യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങളെപ്പോലെ വേറെ ഒരാളുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങളെപ്പോലെ ആ സാഹചര്യം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫെയിലിയർ ഓർ എൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് 100% യുണീക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബ്ലണ്ടേഴ്സ് പറ്റാതിരിക്കാൻ നോക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകും. എന്നോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 15 years. അന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ വർക്ക് വിത്ത് പേപ്പേഴ്സ്. അന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പല വലിയ കമ്പനികളും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. TCS, പ്രോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും അതിന് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഒരു 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ മാനുവൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് സാധിച്ചു. കാരണം പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തെയാണ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതും. അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കാണാൻ പറ്റും. കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100% നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാണാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മെത്തേഡാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ നോക്കുക, നമുക്ക് കുറേയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അതിലൊരു പ്രോബ്ലം പിക്ക് ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലേ? ഇതാണ് ഒരു വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് എ പ്രോബ്ലം. ഐ വിൽ കം ടു യു ബിക്കോസ് it is a different way in which the problem came to you. So that, and then there was a specific question about how Vimal found out the problem. But then Arjun, you have looked at two problems now. അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പനി വഴി ശ്രമിച്ചു, മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓരോന്നും അർജുനിലേക്ക് വന്നതെന്നൊന്ന് പറയാം. How do you, this is very very important because we see problems around us. Do we pick up the problem and work on it? Probably not. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാ പ്രോബ്ലം അർജുനിലേക്ക് വന്നു? വർക്ക് ചെയ്ത 3 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു 4 അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2011 അന്ന് ജിമെയിൽ വാസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ബീറ്റ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ആർഡന്റ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ജിമെയിൽ നൗ. അപ്പോൾ ജിമെയിലിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ടാസ്ക് ബാർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അത് മൂവ് ചെയ്യില്ല, ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇമെയിൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എ വോളണ്ടിയർ ഫോർ IEEE, സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോ അതായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ട പ്രോബ്ലം. ആൾക്കാർ ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ അകത്തെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ബിക്കോസ് ജിമെയിൽ വാസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ബീറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബിൽഡ് എ ന്യൂ മെയിൽ ബോക്സ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ നീഡ്സ്. വളരെ സിമ്പിൾ തോട്ട് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആയിട്ട് അർജുന് വരുന്ന ഇമെയിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക, BCC ആയിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം വേറൊരിടത്ത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക, CC ആയിട്ട് വരുന്നത് വേറൊരിടത്തോട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക, ട്രാവൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രാവൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ഫണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ വെച്ച് മെയിൽ ബോക്സിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൽ ക്ലയന്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഐഡിയ. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയേ ഇല്ല, കാരണം പേടിച്ചു പോയി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തണ്ടർബേർഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ട്, ഫയർഫോക്സിന്റെ തണ്ടർബേർഡ് ഉണ്ട്, ഹോട്ട്മെയിൽ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ പേടിച്ചത് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ കമ്പനി തുടങ്ങി, അവിടുന്ന് പല സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു. 4 പ്രോഡക്റ്റ് 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് ആ 4 പൊട്ടി. എല്ലാം 6 മാസം ഓരോന്നുണ്ടാക്കും, പൊട്ടും. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഒരു തോട്ടാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിറ്റിക്സ് ഫോർ SMEs ഉണ്ടാക്കാം എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന അവർക്ക് എന്താ ഫൈനാൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഫൈനാൻസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ അത് കൂട്ടി. എന്നിട്ട് അടുത്തത് തുടങ്ങി.
അപ്പൊ അതില് 4th പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ സെല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ സ്കൈപ്പ് കോൾസ്. സ്കൈപ്പ് ഇപ്പൊ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി, പക്ഷെ അന്ന് സ്കൈപ്പ് കോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം അനൂപ് സാറുമായിട്ട് കോളിൽ കയറുകയാണ്. ഐ വാസ് ഡൂയിങ് റീസർച്ച് ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ ദ കോൾ ആൻഡ് ഐ വാസ് സ്പെൻഡിങ് 35 minutes ഫോർ വൺ പേഴ്സൺ. ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വാസ് ബീങ് വെരി എഫക്റ്റീവ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാനൊരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആണ്, എനിക്ക് 35 മിനിറ്റിന്റെ സമയം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സെയിൽസ് ആൾക്കാർക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ആ എന്റെ പ്രോബ്ലം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ടീമിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. അത് 4 പ്രോഡക്റ്റ് ഫെയിൽ ആവാനായിട്ട് വാലിഡേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫെയിൽ ആയത്. 5ാമത്തെ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പിന്നെ നന്നായിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻടു ഡീറ്റെയിൽസ് ബിക്കോസ് ആൻസറിംഗ് ടു ദ പോയിന്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് നമ്മളൊരു പ്രോംപ്ലഗിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടുക്ക് ഓഫ്. നമ്മൾ ഒരു $0 ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഗോ ടു 110,000 users from 150 countries and 190 companies used it in some form or fashion in about 2.5 to 3 years. അത് ജസ്റ്റ് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പവർ ആയിരുന്നു. അത് ഒരുപാട് സെയിൽസ് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അവരത് പിടിച്ചു പോയി. So I'll pause here so that others can also chime in. I'll take another question to Anshad and Amar. But before that, Vimal, why don't you? Because even ഞാൻ കേട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ഇതാണ്, പ്രസാദ് വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ്, ഒരുപാട് ഫയലുകൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അതിന്റെ ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ. സെയിം തിങ്, യു ആർ ബിൽഡിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫെയിൽ. പക്ഷേ മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരു കോളിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം റിസർച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം എടുക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു, which happened as part of your day-to-day life, right? How did your problem identification happen? ആക്ച്വലി ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ അത് ഹാപ്പൻഡ് ആയതാണ്. സപ്പോസ് ഐ വെന്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സ്കൂൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനാണെങ്കിൽ +2 ചേർന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബയോളജി സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഉള്ള IHRD വരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് പഠിച്ചത്. ഇവിടുന്ന് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു പാഷൻ സംഭവം കയറി കൂടി ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായി ഐ തോട്ട് ഐ എം ലേണിംഗ് engineering kind of subject in better way that time. Then went into engineering ചേർന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയപ്പോൾ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തു because I find that is more easy. And then ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് I also find that is also very passionate, very fascinating and should learn that, but there is no shift option. Mechanical engineering is already chosen, so I cannot now shift to computer science or electronics. So then we find to pursue the passion again into these subjects, the better way is to get into robotics. So electronics and computer science also can be a part of it. അങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. And then I found my co-founders. ഇതൊന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല, ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. And then I found my co-founders also from different branch in NSS, National Service Scheme. So like you people, and I even see Deepu Jordan also have a great social aspect as well, doing all this kind of an activity. So we did the similar kind of a spirit in NSS in our college. So I found my other co-founders who also want to do something for society. That time it was very smaller things like going into old age home and fixing the fans and repairing the cuttil. Okay, and we thought we are learning something very big, which is engineering, and we could actually leverage this subject to do bigger things. ഈ ഒരു ഇതില് എക്സോസ്കെൽട്ടനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം റോബോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എക്സോസ്കെൽട്ടനെ ഒരു മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി ഡിഫൻസിൽ ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇതിലാണ് തുടങ്ങിയത്. And then we understood the reality. So that's where I want to connect the failure part, because now I give a lot of importance to failure than winning, because failure is a great opportunity which gives you to reassess reality. So കാരണം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എക്സോസ്കെൽട്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഭയങ്കര പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ. സോ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, ദിസ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ വി തോട്ട്, ദിസ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം ടു ഡെവലപ്പ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. ദീസ് ആർ ദ റിയാലിറ്റി വി ഹിറ്റ് ഓൺ us when we started the project. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫെയിലിയർ ദാറ്റ് ടൈം. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വി ഡിഡ് സംതിങ് വാല്യുബിൾ. വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ് ഈവൻ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ഇന്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ. Like American Society for Research is accredited on paper, but building a paper is different, building a company is totally different. So these are two different things. So the paper is being validated in the best international journals and everything, but creating a company is still not a realistic thing at that moment. So e realization hit us, and that is the time
our social aspect ഉള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് പ്രോബ്ലം hitting us. So we find this is a perfect opportunity to use whatever knowledge we have in order to solve this social problem. So we didn't wait for this problem to come. It just happened. So we felt in our gut that this is what we should pursue. And then we shifted into it and we started solving it. But our realistic assumption was right that we could solve that problem and create a product within a period of time where our finance runs out. So all this matters, like finance is also a big thing in the entrepreneurial journey. Initially, I hate to do the financial works. Then I find, that makes you feel in a proper compliance and other kind of things. So we figured it out earlier, and we put a lot of pressure into solving those kind of problems also in running the company. അങ്ങനെ ആ ഒരു ജേർണി പോയി വെൻഡിഗോട്ട് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ സക്സസ്. But then after a period of time we started getting a lot of problems in the journey. അതായത് ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, and then there is operational level problems, financial level problems. ഇതൊക്കെ problem identification-ലേക്ക് yeah, so each and every problem is actually an opportunity to build another company, in fact, for somebody else. So our choice is whether do we need to do that or do we need to stick to our because നമ്മൾ അതേമാതിരി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം financial problem വന്നു, is that a problem something I should solve or somebody else is there who is solving in a better way or some other solution is already there. ഇത് നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യണം. അല്ല നമ്മളതിനെ ഈഗോസ്റ്റിക്കലായിട്ടോ why got a problem so I should solve it എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ പോവാതെ do we have a realistic advantage of solving this particular problem അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടായതും ജേർണിയിൽ ഉണ്ടായതും പല രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്തു. and then we get into the other problem of disability. Oil and gas sector ആണെങ്കിലും disability ആണെങ്കിലും these are the other problems we encounter along with the journey. And we assessed it whether are we the people who should solve it or someone else can do it better. Because if and only if we become the best people to solve it, then only we can create a best product to really sell. Otherwise, it's a failure effort. So don't attempt in solving every problem. Just figure out what is your the best things and solve it there. Yeah. So I'll tell you this: you pursued your passion, then the problem came to you. And then solve that problem with the technical expertise that you had. Prasad saw the problem and Arjun saw the problem in front of you and wanted to solve it. ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന രീതി, മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കാണുകയും അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വെന്റ് ഓൺ വിത്ത് ലൈഫ് and seen realistically whether it's my purpose to solve it or not. That connect ചെയ്തങ്ങ് പോയി. That's what I did. ഇതൊരു scientific way of processing the problem ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഈ Anshad and myself have gone through the ups and downs together. So we have seen how failure looks like, how success looks like, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So and then there is a psychological aspect of it. So Amar, I'll come to you. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി ഒരു പ്രോബ്ലം പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മണ്ടേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേടി തന്നെയാണ്. നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ഐ ഫെയിൽ? വിൽ സമൂഹം ജസ്റ്റ് റിജക്ട് മീ ഓർ ലുക്ക് ഡൗൺ അപ്പോൺ മീ? ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ്. ഈവൻ ഒരു വലിയ വേദിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറയുമോ, ആൾക്കാർ നമ്മളെ കളിയാക്കുമോ, നാളെ എന്റെ പേരിൽ ട്രോൾ ഇറങ്ങുമോ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫെയിലിയറിനെ കോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡു യു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഫെയിലിയർ? വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇഫ് യുവർ കമ്പനി ഓർ യുവർ ഐഡിയ ഓർ യുവർ പർസ്യൂട്ട് ഫെയിൽസ്? ദെൻ വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇൻ യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്? വാട്ട് ഡു യു ഡു? ഒരു സയന്റിഫിക് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് അമറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം. So to one of the questions from the audience, എനിക്ക് ഒരുപാട് failures ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So including the one that Anup has mentioned, we both worked on something and that didn't work out well. So in a very typical sense, this is psychologically programmed to us by the education, by the parents. This is what you should understand. So there's nothing you can do about it, like in 2 days, 3 days, impossible, right? Because over 20 years of education, 20 years of your existence with your community and your parents have programmed this into you. There's no escapism out of it. This is first and foremost you to understand.
Now, if you look at all the entrepreneurs across the world, you take Elon or you take anybody who we highly look up to, they have mental models and situation through which they came out of it somehow, right? It's an impossibly difficult process. But if I were to narrate some 1 or 2, 3 simple processes, like Anup said, one is do not care about what other people say, right? Take it more like an experience. So failure, the experience at so that is one. Second, സ്വന്തമായിട്ടും ബാക്കി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ടീമിനടുത്തും ഫെയിലുവറും മിസ്റ്റേക്കും ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക. This is, I'm just talking very high level. Third, always have plans within you, how to take care of yourself and also around you. Ipo 2020, I had a startup which was trying to solve a phenomenally difficult program. AI വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്, 2018 തുടങ്ങുന്നത്. So we created a hardware through computer vision. We can look at a seed and understand if the seed is of a particular variety or not. ML ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. That time not even ML was not even a thing in the industry right now. Time. But we were sure that that's going to fail, right? So what we did is we went with government, for example, right? So that we could get grants and funding that has more longer runway for us to fail. This is a practical thing that we did. So we went with Karnataka government. We took a funding from them. They have a countrywide funding called KSAP. So we took around 12 crores. We took the funding in because we knew it's a phenomenally difficult problem. So that is one thing that we did. Second, we bought a bunch of people who were in the same mindset. So we went with them. We told them that, guys, there's a very high chance of this being failed. When you come in, be ready for anything. But one thing that we can be assured is that journey would be worthwhile, right? You will learn a ton of stuff. AI is going to be big in the next 5 or 6 years. You come with us, start doing this computer vision, start doing this deep learning problem. If nothing happens, you will at least learn. So setting that expectation with you and the team was also critical in that. So probably planning and also don't care about what others say. These are the 2 practical advice I would give. Yeah, I mean, I often very difficult to amend your mind because നമ്മളെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതാണ്. സ്കൂൾ മുതൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തോൽവിയോടെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏതാണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ അസ്തമിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഫെയിൽ ചെയ്യാനും ആ ഫെയിലിയറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കരകയറാനുമുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ആ ആംഗിളിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ മ്യൂറോൺ പോലത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈക് വാട്ട് ദീപു ഇസ് ഡൂയിങ്, വാട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഗൈസ് ആർ ഡൂയിങ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടുന്ന സാധനം ഫസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണം, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല വേൾഡ്, വേറൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് വേൾഡിനെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, യു ഗോ ഫെയിൽ, യു ഗോ ട്രൈ. KSUM അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവണം. റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് മെന്റാലിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ന്യൂറോൺ പോലത്തെ സിസ്റ്റം അതിനെ ബ്രിങ്ങപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. Amar, I'll come to the psychological side of since you deal with that. നമ്മളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ ഇറങ്ങി നമ്മളൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അങ്ങനെ വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം? അങ്ങനെ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് അമറിന് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് അനൂപ് ചോദിച്ച സമയത്ത് ആദ്യം ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ അതും കൂടി ഒരു ഓൺലൈൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്ക് അതിന് വളരെ ട്രൈഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ തിയററ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഇത് ഒരുപക്ഷെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അഗ്രഷൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തിയററ്റിക്കൽ മോഡൽ. അതായത് ഒരാള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്നത്, അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഈ 2 വികാരത്തിന്റെയും പുറകിലോട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷനും അഗ്രഷനും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേറെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് റീസൺസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡിങ് മാത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടിങ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സർവീസസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ്
അത് ന്യൂമറസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഓരോ ദിവസവും തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ കോഡിയലായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെട്ടമില്ല, ക്ഷുഭിതനായി ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനകത്ത് വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡിങ് ആണ്. ഈ നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ദർ ഈസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഡേറ്റയിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് മൈൻഡ് ആർട്ടിന്റെ ഫിലോസഫി തന്നെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജിയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജിയിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ മോഡലാണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി. അതിനകത്ത് ആ നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി വെച്ച് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു റഡാർ പോലെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we will definitely find current relevant problems that requires modern solution. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എൽഡർ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒരു ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ന്യൂസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ, അതായത് അതിനെ സെന്റിമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും. ആ സെന്റിമെന്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പറയുന്നതിനകത്ത് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പുറകിൽ ഒരു റീസോൾവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സെന്റിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സെന്റിമെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വൈറലാകുന്നത്. ഐ മീൻ വൈറലാകുന്ന ഇൻ ദ സെൻസ് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത്. ഇനി അനൂപ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം, അതായത് ഇത് ഫെയിൽഡ് ആകുമല്ലോ, ആയാൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഈ ഫെയിലിയർ വരുമ്പോൾ അതിനെ സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്ക് മൾട്ടി ഫേസറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയറിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന എന്താണ്, യെസ് യു ക്യാൻ, യു വിൽ. ഇത് നമ്മൾ 10 തവണ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ട് ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 10 തവണ കണ്ണാടി നോക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാളെ പെപ്പപ്പാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പെപ്പപ്പാവത്തില്ല, അതൊരു സയന്റിഫിക് സാധനമല്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ അതിനൊരു കോഗ്നിറ്റീവ് റീഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ചിന്ത, ഞാനിത് ഫെയിൽഡ് ആയതാണോ പുതിയതൊന്ന് പഠിച്ചതാണോ, ഇത് രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ഫെയിൽഡ് ആണ് എന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇല്ല, ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് എ ഡിഫറെന്റ് വേ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് നൗ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇഫ് ഐ ഗോ ത്രൂ ദിസ് വേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി പോസിബിൾ. ഇതിന്റെ ലേണിംഗ് പോയിന്റ്, ഇതിനെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കലി അതിനെ കോഗ്നിറ്റീവ് റീഫ്രെയിമിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയറിനെ കരകയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, ഇപ്പൊ മ്യൂലർ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയാണ്. ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ്, നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് ആണ്. ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോർഡിയലായിട്ട് ഇമോഷണലി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഫെയിലിയറിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ നമ്മളിലേക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഉദാഹരണം എടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആക്ഷേപവും പരിഹാസവും ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന, അല്ലെ പോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം എടുക്കണ്ട, യു ടേക്ക് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ന്യൂസിൽ നമ്മൾ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വരുന്നതാണ്, ഇന്ന പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, ഏതെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇവരനുഭവിക്കുന്ന ഡേ ടു ഡേ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി, അവിടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേജസിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷുഭിതനായി, ലൈറ്റ് ഇട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഘാടകരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ആരും അത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഇത് പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അവർക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരൊരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ സാധനം പോകത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റി നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം പതുക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസും പ്രഷേഴ്സും നമ്മളിപ്പോ കേട്ടു.
അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ 1000 ഇരട്ടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. നിങ്ങളൊരു ഫൗണ്ടർ ആകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനുള്ള സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തോ. ഇപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് വേണം, അതിനൊരു HR സിസ്റ്റം വേണം. ഇതേ ടെക്നിക്കൽ സാധനം തന്നെ സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്നു, അത് 100% ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല അത് സക്സസ് ആവുമെന്നോ അത് വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു പാഷൻ അനുസരിച്ച് പോകുന്നു, സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഇയാളെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അത് കുഴപ്പമില്ല, വി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ that will change quite a lot of things. അക്ഷയ, നമുക്ക് എത്ര സമയം കൂടെ? ഇനി 20 minutes. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും വി ഫൗണ്ട് ദ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാഡ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 2 രീതിയിലാണ് ആളുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഒന്ന് യങ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ്, 2 ഓൾഡ് ആൻഡ് വൈസ്. ഇവിടെ ഈ യങ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നവര്. സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 23-ാം വയസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങി എന്നോട് ചോദിച്ചവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിലേക്കാ ചാടുന്നതെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. എന്തിലേക്കാ ചാടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഹാർഡ് ജേർണി എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചാടി ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇവർ പറയുന്നതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ഹൗ വുഡ് ഐ ഗോ അബൌട്ട് ഫൈൻഡിങ് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ടാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇഫ് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു ദിസ്. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ChatGPT ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിയയില് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ടുള്ള ലിങ്കേജസ് ഇല്ല. എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത്, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറോ അല്ലെ ഹാർഡ്വെയറോ മേടിക്കുന്ന കമ്പനീസിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കാണാനോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ ആദ്യം ChatGPT പോയിട്ട് പറയുക, ഫോർ എ കമ്പനി വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോട് ചോദിക്കുക, ChatGPT ചോദിക്കുക ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ പറയും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ അലുമിനൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോയിട്ട് ആ ടൈറ്റിൽ വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇമാജിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു. നേരെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ അലുമിനയുടെ ഫിൽറ്റർ ഇട്ടിട്ട് നേരെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഇത് വരും. എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക്ഡിൻ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം, ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് മതി. നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ പേര് കണ്ടാൽ 90% ആളുകളും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. എനിക്ക് വരുന്ന മിക്ക ഇതും എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷെ ചെങ്ങന്നൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ എന്തായാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതെന്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് അതുപോലെ എന്റെ സീനിയേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടി ലിങ്ക്ഡിനില് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അവരോടൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുക, ഞാൻ 3rd ഇയർ ആണ്, എനിക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ട്, ഒരു 30 minutes സൂം കോൾ എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ 90% ആൾക്കാരിൽ അതിന്റെ പകുതി പേര് നിങ്ങൾക്ക് തരും. 30 കോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട്, 30 കോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 15 മണിക്കൂർ സമയമേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ലെസ് ദാൻ 2 weeks ബേസിക്കലി. അത്രയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗില്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ റോളിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മേടിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ChatGPT ചോദിച്ചാൽ അതും പറഞ്ഞുതരും. വാട്ട് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ഷുഡ് ആസ്ക് to validate the problem statement of a marketing person in a company? Give me deep research, right? Perplexity free ആണ് deep research. 15 ചോദ്യം 20 ചോദ്യം തരും. അത് അതുപോലെ അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ മതി. അത്രയും കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, ഗോ ബാക്ക്, സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അനദർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. 15 മണിക്കൂറിന്റെ ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ 4 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടും. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 3 മെന്റേഴ്സിനെയും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ആ 3 മെന്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക, അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതൊരു വളരെ ടാക്ടിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവബിളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സെക്കൻഡ്, ഫെയിലിയറിന്റെ ടാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഈ ഫെയിലിയർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഒന്ന് കമ്പനീസിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, 2 ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് രണ്ടാണ്. കമ്പനീസ് ആണ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഫൗണ്ടേഴ്സ് അല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് 2 വർഷം 24 മാസം അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാം കൊടുത്ത് ബ്ലഡ് സ്വെറ്റ് ആൻഡ് ടിയേഴ്സ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ 24 months പഠിക്കുകയാണെങ്കിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതില് ഒരു യുണീക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉള്ള കുറെ പഠിത്തമുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറും. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഹസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും മാരകമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ 24 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ പഠിക്കും. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പൊട്ടിക്കോട്ടെ, എന്തോ പറ്റും, ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക്
അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ചെലവിന് തരും. 21 വയസ്സോ 23 വയസ്സ് വരെ അവർ ചെലവിന് തരും. ആദ്യത്തേത് പൊട്ടി, അടുത്തത് തുടങ്ങുക, പിന്നെ 2 വർഷം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തേത് പൊട്ടി. എന്തോ പറ്റി? ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ ആ 4 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ആ 4 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസും കൊണ്ട് ആ സ്പേസിലുള്ള സിഇഒമാർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക, എന്റെ ഇത് ചെയ്തു, പൊട്ടിപ്പോയി, പക്ഷെ നൗ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ജോബ്. അവര് വളരെ വെൽക്കമിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ എടുക്കും. എന്റെ ടീമില് ഒരു 15-20% പ്രീവിയസ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഹയേഴ്സും എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഹയേഴ്സും പ്രീവിയസ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. കാരണം അവർക്ക് നമ്മൾ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണ്ട, അവർക്ക് അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇൻ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ അസറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഫെയിൽ ആവുന്നില്ല. കമ്പനീസ് ഫെയിൽ ആയ ഒരു കമ്പനി ഇട്ടാ അടുത്ത കമ്പനി, ആ കമ്പനി പോയാൽ അടുത്ത കമ്പനി. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു മേക്ക് 60 ബിഗ് കമ്പനീസ്, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഓൺലി 1 കമ്പനി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് റിയലി ബിഗ്. എന്റെ 4 പ്രോഡക്റ്റ് പൊട്ടിയത് ഡസന്റ് മാറ്റർ. 5ാമത്തെ ഒറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് സക്സീഡ് ചെയ്തപ്പോ ഐ പുട്ട് മൈസെൽഫ് ഓൺ ദ മാപ്പ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, ഡ്രൂ ഹ്യൂസ്റ്റൺ പറഞ്ഞതാണ്, ഡ്രോപ്ബോക്സിന്റെ സിഇഒ. റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ ഫെയിൽ ഹൗ മെനി എവർ ടൈംസ്, ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ, ഓൺലി 1. അത് നിങ്ങൾക്ക് 22ാം വയസ്സ് മുതൽ 60ാം വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ജയിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇറ്റ് ടേക്സ്. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാനുള്ള വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.